ریاست تلنگانہ ہنمکنڈا ضلع کے الکا ترتی منڈل کے گوپالپور کراس روڈ کے قریب قومی شاہراہ پر ایک سنگین سڑک حادثہ پیش آیا۔ شادی کے بارات میں شامل ایک بولیرو گاڑی کو بورویل لاری نے ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں 3 افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی، جبکہ 12 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں سے 5 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ تمام زخمیوں کو MGM اسپتال ورنگل منتقل کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ضلع محبوب آباد کے کروی منڈل کے سوڈن پلی گاؤں کی ایک لڑکی کی شادی ضلع سدی پیٹ کے ننگنور منڈل کے وینکٹا پورم گاؤں کے ایک نوجوان سے ہوئی تھی۔ شادی کی رسموں کے بعد دلہن کا خاندان دولہے کے گھر گیا اور وہاں سے واپس محبوب آباد لوٹ رہا تھا۔ راستے میں گوپالپور کے قریب بولیرو گاڑی کچھ دیر کے لیے رکی تھی، تبھی پیچھے سے تیز رفتار لاری نے اس کو ٹکر دے دی۔ حلقہ پارلیمانی ظہیر آباد کانگریس پارٹی ڈاکٹر اجول ریڈی کی 52ویں سالگرہ تقریب منعقد کی گئی، جس میں کانگریس قائد اجول ریڈی اور دیگر موجود تھے۔ اس موقع پر اجول ریڈی نے کیک کاٹا۔ اس خصوص میں یوتھ لیڈر محمد معین کی جانب سے غربا میں کھانا پانی اور کیک تقسیم کیا گیا۔ محمد معین نے اجول ریڈی کی سالگرہ پر نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر دیگر افراد بھی تھے موجود۔ استقبالی تقریب میں ورنگل اور ہنمکنڈا کی کلکٹر سنیہا شبریش اور ڈاکٹر ستیہ شاردا، ورنگل پولیس کمشنر سنپریت سنگھ، گریٹر ورنگل میونسپل کارپوریشن کمشنر چاہت باجپائی نے وزیر اعلیٰ اور وزراء کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعلیٰ نے بادام وزراء اور اراکین اسمبلی کے ہمراہ خصوصی گاڑی کے ذریعے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا زمینی معائنہ کیا۔ انہوں نے ہنمکنڈا ورنگل کے متاثرہ علاقوں کو پہنچ کر متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی، ان کے مسائل سنے اور انہیں یقین دلایا کہ ریاستی حکومت ہر ممکن امداد کے لیے ان کے ساتھ ہے۔ اس موقع پر ریاستی وزراء پی شرینواس ریڈی، پونم پربھاکر، وزیر اعلیٰ کے مشیر ویم نریندر ریڈی بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ آرٹس کالج میدان میں وزیر اعلیٰ کا پرتباک استقبال ریاستی وزیر کنڈا سریکھا، ڈپٹی اسپیکر رام چندر نائک، ورنگل کے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر کڑیم کاویہ، میئر جی سدھارانی، MLAs نینی راجندر ریڈی، کڑیم سری ہری، ریوری پرکاش ریڈی، دنتی مادھو ریڈی اور KR ناگراجو کے علاوہ متعدد نمائندوں نے کیا۔ SRR کالج رباپور میں آج D فارمیسی، B فارمیسی اور M فارمیسی کے کورسز کے تعلق سے ایک اہم تعلیمی نشست کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس موقع پر کالج کے پرنسپل اور وائس پرنسپل کروناکر سر نے طلباء و طالبات کو ان کے کورسز کی تفصیلات، داخلے کے طریقہ کار، عملی اہمیت اور مستقبل کے مواقع سے واقف کروایا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ فارمیسی کے میدان میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے روزگار کے وسیع مواقع دستیاب ہیں۔ بالخصوص فارما انڈسٹری، میڈیکل ریسرچ اور ہیلتھ کیریئر سینٹر میں فارمیسی طلباء کا کلیدی کردار رکھتا ہے۔ مزید کہا کہ طلباء کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے عملی تعلیم پر زیادہ توجہ دیں تاکہ بہتر مستقبل کی تشکیل ممکن ہو سکے۔ ریاست تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے آج ورنگل اور ہنمکنڈا اضلاع میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا ابتدائی معائنہ کیا۔ معائنے کے بعد وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر ہنمکنڈا آرٹس اینڈ سائنس کالج کے ہیلی پیڈ پر اترا، جہاں پر کانگریس کے سرکردہ رہنماؤں نے ان کا خیر مقدم کیا۔ سردار ولبھ بھائی پٹیل جینتی کے موقع پر کامریڈی پولیس کی جانب سے رن فار یونٹی پروگرام کا شاندار اہتمام کیا گیا۔ ضلع SP M راجیش چندرا نے جھنڈی دکھا کر 2K رن کا آغاز کیا۔ اس موقع پر پولیس عملہ، طلباء، نوجوان اور اداکار بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ SP نے کہا کہ سردار پٹیل کی زندگی قومی اتحاد کی علامت ہے اور اسی جذبے سے نوجوانوں میں حب الوطنی اور یکجہتی کو فروغ دینا ہی اس مہم کا مقصد ہے۔ ضلع کے بیاس آباد کے سوشل ویلفیئر ریزیڈینشیل ہاسٹل کے علاوہ مختلف ہاسٹلوں میں خدمات انجام دینے والے ہاسٹل کانٹریکٹرز یونین قائدین پی سنتوش، شیخ سمیر، شری کانت ریاض کے ساتھ مل کر ہاسٹل کانٹریکٹرز یونین قائدین پی سنتوش نے کاغذ نگر سب کلکٹر شاردا شکلا IAS سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے پیش نظر ہاسٹل کانٹریکٹر کے کمیشن میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ دن بدن ہر ایک چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، اس لیے مختلف ہاسٹلوں میں خدمات انجام دینے والے کانٹریکٹرز کو حکومت کی جانب سے دی جانے والے کمیشن میں اضافہ کرنے کا مطالبہ۔ ضلع کے بیاس آباد کے محکمہ پولیس میں خدمات انجام دینے کے بعد آج ASI جمیل احمد اور ہیڈ کانسٹیبل رگھوناتھ کو ضلع سپرنٹینڈنٹ آف پولیس پاٹل کانتی لال سبھاش IPS نے اپنے ہمراہ RI ایڈمن پیدنا، RSI محمد جعفر الدین اور اسٹاف کے ساتھ مل کر ضلع سپرنٹینڈنٹ آف پولیس پاٹل کانتی لال سبھاش IPS نے عوامی خدمات انجام دینے کے بعد وظیفے پر سبکدوش ہونے والے جمیل احمد اور رگھوناتھ کو شال پوشی پیش کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی۔ وظیفے پر ریٹائر ہونے والے پولیس نوجوانوں کو ضلع SP نے کہا کہ وظیفے کے بعد بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ صحت مند اور خوش و خرم زندگی گزارنے کا میں اوپر والے سے دعا کرتا ہوں۔
कामरेड्डी जिले बांसवाड़ा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर एकता दिवस रैली निकाली गई, जो गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज से प्रोफेसर जयशंकर स्टेडियम तक पहुंची। इस मौके पर मेहमान खुसूसी डीएसपी विठल रेड्डी ने तलबा पर जोर दिया है कि वो सरदार पटेल को अपना रोल मॉडल बनाएं और तालीम के जरिए रोशन मुस्तकबिल की सिमत आगे बढ़ें। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर मुल्क भर में मनाए जाने वाले नेशनल यूनिटी डे के तहत निर्मल जिले पुलिस की जानिब से 2K रन का शानदार इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर निर्मल जिले एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला IPS ने झंडी दिखाकर उनका इफ्तिताह किया। ये 2K रन निर्मल रूरल पुलिस स्टेशन से शुरू होकर जिले पुलिस हेडक्वार्टर तक जारी रही। उनके बाद जिले एसपी ने खिताब करते हुए कहा कि हर हिंदुस्तानी शहरी को कौमी यकजहती, इत्तेहाद और भाईचारे के जज्बे के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की खिदमत और कुर्बानियां हम सब के लिए मशाले राह हैं। उनकी कोशिशों की बदौलत ही भारत एक मुत्तहिद मुल्क के तौर पर वजूद में आया है। उन्होंने कहा कि एकता दिवस के जरिए अवाम में कौमी यकजहती, हम आहंगी और बाहमी एहतराम का जज्बा फरोग देना निर्मल पुलिस का बुनियादी मकसद है। इस तकरीब में जिले एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला IPS, ASP निर्मल राजेश मीना IPS, पुलिस इंस्पेक्टर, SIs, कांस्टेबल्स, खवातीन पुलिस एहलकारों के अलावा बड़ी तादाद में मुकामी नौजवानों और तलबा ने शिरकत की। देहराबाद पुलिस की जानिब से सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं पैदाइश के मौके पर राष्ट्रीय एकता दिवस का इनेकाद अमल में आया, जिसमें DSP सिद्धानायक, सर्कल इंस्पेक्टर शिवलिंगम, SI विनय कुमार ने शिरकत की। देहराबाद पुलिस की मौजूदगी में देहराबाद टाउन पुलिस स्टेशन से देहराबाद टाउन सेंटर के MRHS ग्राउंड तक रन फॉर प्रोग्राम रैली निकाली गई। मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों ने शिरकत की। तकरीब से सर्कल इंस्पेक्टर शिवलिंगम ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में सरदार वल्लभ भाई पटेल की खिदमत नाकाबिल फरामोश है। उन्होंने मुल्क में अमन व अमान, कौमी यकजहती के लिए नुमाया खिदमत अंजाम दिया। इस खुसूस में हर साल मुख्तलिफ सकाफती तकारीब प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है। उन्होंने कहा कि पुलिस के साथ अवामी इत्तेहाद से ही हर मसाइल की यकसोई मुमकिन है। दिल मंचिरियाल तेलंगाना की मशहूर मारूफ शख्सियत और हरदिल अजीज चिन्नूर शहर के साबिक मार्केट कमेटी चेयरमैन मुतवल्ली इस्माइल अहमद जुल्फ़िकार साहब का हैदराबाद के बंजाहिस रिनोवा सेंचुरी अस्पताल में मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल हो गया। अब आबाई मकाम चिन्नूर में बाद नमाज इशा तदफीन अमल में लाई जाएगी और नमाज जनाजा ईदगाह में अदा की जाएगी। दो अहबाब, रिश्तेदारों और उनके चाहने वालों में गम की लहर दौड़ गई। हैदराबाद में चिन्नूर BRS और साबिक MLA बालकसुमन ने पुरसा दिया और खिराज पेश किया। दूसरी तरफ कांग्रेस MLA वजीर G विवेक वेंकट स्वामी, पेद्दापल्ली M वंशी कृष्णा ने गहरे रंजोगम का इजहार करते हुए खिराज अकीदत पेश किया। चिन्नूर में मरहूम जुल्फ़िकार अहमद के मकान पर हजारों की तादाद में लोगों का हुजूम देखा गया। आज चिन्नूर के तमाम खानगी स्कूलों को तातील दे दी गई। हर तरफ उदासी का माहौल देखा गया। कामरेड्डी पुलिस ने एक अहम कार्रवाई में खातून से ज्यादती के मुलजिम राहुल कुमार को महाराष्ट्र के गोंदिया जिले से गिरफ्तार कर लिया। SP M राजेश चंद्र ने बताया है कि मुजरिम चाहे कहीं भी छुप जाए, कानून के हाथों से नहीं बच सकता। ये मुलजिम बिहार का बाशिंदा है जो मुकामी राइस मिल में मजदूर था। पुलिस ने ASP B चैतन्या रेड्डी की निगरानी में 7 खुसूसी टीमें तश्कील देकर जदीद टेक्नोलॉजी और खुफिया मालूमात की मदद से उसे गिरफ्तार कर लिया। SP ने इस कामयाब कार्रवाई पर तमाम पुलिस अहदेदारों और अमले को मुबारकबाद पेश की। जिले के बियासबाद के श्रीपुर टाउन MO ऑफिस के रूबरू आज चिंताकुंटा ग्राम पंचायत अवाम व नौजवानों की जानिब से गवर्नमेंट टीचर्स के डिप्टेशन को मंसूख करने का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मुतालबा करते हुए MEO ऑफिस के रूबरू एहतजाजी धरना दिया गया। इस मौके पर अवाम की जानिब से गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स के डिप्टेशन दिए जाने पर मुकामी स्कूल के तलबा को काफी दुश्वारियां हो रही है। इसलिए मुकामी स्कूल में बच्चों की तालीमी सहूलत की खातिर टीचर्स की खाली जायदादों को पुर करने का मुतालबा किया गया। खुसूसी तौर पर मुकामी टीचर्स को दूसरे स्कूल को दिए गए डिप्टेशन को मंसूख करने का मुतालबा किया गया। करीमनगर में रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम बड़ी कामयाबी, अवाम में कौमी इत्तेहाद का जज्बा। मेहमान खुसूसी में मरकजी हुकूमत के जरिए पेश करदा मरकजी अदबी अवार्ड के वसूल कुनंदा और रियासती हुकूमत की तरफ से पेश करदा कालूजी अवार्ड के वसूल कुनंदा नलबीरा भास्कर और दृष्टि अवार्ड हासिल करने वाले अन्नावरम देवेंद्र थे। करीमनगर पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर आजाद हिंदुस्तान के पहले वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं पैदाइश की याद में मुनक्किद किया गया। 5 किलोमीटर का रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम कामयाब रहा। कौमी यकजहती को फरोग देने के मकसद से मुनक्किद किए गए इस दौड़ में तलबा, नौजवान, खिलाड़ियों, पुलिस अफसरान और अमले ने बड़ी जोशो खरोश से हिस्सा लिया और मुकामी इत्तेहाद के तई अपनी वाबस्तगी का इजहार किया।
तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने आज करीमनगर जिले के तिम्मापुर मंडल के मक्तापल्ली गांव में वाक़ अनाज खरीदी मरकज का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने किसानों की बदहाली पर शदीद तशवीश का इजहार किया और हुकूमत को फौरी इक़दाम करने का मुतालबा किया। कविता ने कहा कि मोंता तूफान के बाइस किसानों को शदीद नुकसान हुआ है, मगर हुकूमत अभी तक खरीदी मरकज शुरू करने में नाकाम रही है। उन्होंने बताया है कि कई मकामात पर किसानों ने अपना अनाज 1 महीने से मराकिज पर रखा हुआ है, मगर खरीदी न होने के बाइस बारिश में सारा अनाज भीग गया, बोसीदा हो गया और उसमें उगाव भी आ गया है। जिला डिरको असेंबली मदन मोहन राव ने आज राजभवन में रियासती काबीना तोसी हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत करते हुए कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद और क्रिकेट टीम इंडिया के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की रियासती काबीना वजीर की हैसियत से हलफ बर्दारी पर मुलाकात करते हुए मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी की हिदायत पर गुज़िश्ता रोज़ जिले वरंगल में बारिश का पानी घरों में दाखिल होने की वजह से मुतासर इलाकों में उन अफराद के लिए जो घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, जमीयत उलमा वरंगल की जानिब से खाने के खुसूसी इंतजाम किया गया। इस मौके पर सदर जमीयत उलमा वरंगल मौलाना सैयद अयूब, मौलाना मुनव्वर हुसैन, अब्दुल मुकीर रहमानी, मौलाना मंजूर कासमी, मौलाना महमूद कासमी, सैयद उसामा और दीगर मुहिब्बीन जमीयत ने जज्बे इंसानियत के तहत बिला लिहाज मजहब व मिल्लत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मुतासर आवाम तक अपने हाथों से खाने के पैकेट पहुँचाए ताकि कोई भी जरूरतमंद भूखा न रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के मौके पर कौमी एकता दिन के तौर पर निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से रन फॉर यूनिटी 2K रन का शानदार एहतमाम किया गया। जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी और पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य ने परचम लहराकर दौड़ का आगाज किया। इस मौके पर पुलिस अमला, तलबा और शहरियों ने भरपूर जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। कलेक्टर ने अपने खिताब में कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुल्क की वहदत में तारीखी किरदार अदा किया, जबकि कमिश्नर ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम कौमी एकजहती और हुब्बुल वतनी के जज्बे को फरोग़ देते हैं। इख्तिताम पर बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले शुरका को इनामात पेश किए गए।